Hi student, discuss about your subject ME 8073 unconventional machining process. Mr. V. Sadish Kumar, ME Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Meenachi Ramasamy Engineering College, Tattanur, Arillur District. Unconventional machining process, and second unit discuss second unit the mechanical engineering based on the process. இதில் 4 process இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தோன்னா AGM process, obstructive jet machining process, அடுத்து வந்து water jet machining process, ultrasonic machining process. இந்த 3 process இருக்குது. இந்த process பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா the mechanical energy based processல வந்து பார்த்திங்கன்னா the introductions. In mechanical energy method, the material is removed mechanical erosion of the work materials abrasive. First examples for process for 3 process: abrasive jet machining process, water jet machining process, and ultrasonic machining process. First of all, the abrasive jet machining process for the explanation பண்ணலாம். ஓகேவா? Principle of the AGM. The abrasive jet machining process, a high speed stream of the abrasive particles mixed with high pressure air or gas are injected through the nozzle on the workpiece to the machined. ஓகேவா? the show in the figures. அதாவது இந்த ஃபிகரில் வந்து பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒர்க்பீஸ் இருக்குது. abrasive action to the cases of the erosions. நெக்ஸ்ட்டு டாப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை velocity of gas or air ப்ளஸ் அப்ரசிவ் பார்ட்டிகிள்ஸ். அதாவது இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நாசில்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாசில் டிப் ஆஃப் த கிளியரன்ஸ். அதாவது அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த நாசிலுக்கும் கீழே ஒர்க் பீஸ்க்கும் உள்ள ஒரு நாசிலோட டிப் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் த ஏஜிஎம். அதாவது ஏஜிஎம் த systematic arrangement of the abrasive jet machining shown in the figure 122. It consists of the mixer chamber, nozzle, pressure gauges, and hopper, filter, and compressor, vibrating devices or regulator, and etc. இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா consist of the mixing chamber, nozzle, pressure gauge, and hopper, filter, and compressor, and vibrating devices, and regulator, and etc. First of all, the gases that generally used in the process are the nitrogen and carbon dioxide or the compressed of the air. Okay, next the various abrasive particles used in the process are aluminum oxide, silicon carbide, glass powder, dolomite, and specially prepared the sodium bicarbonate. Okay, next one, the aluminum oxide Al2O3 is general purpose of the abrasive and used in the size of, அதாவது the aluminum oxide பார்ட்டிகிள்ஸோட சைஸ் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரசிவோட சைஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10, 25 அண்டு 50 மைக்ரான்ஸ். சிலிக்கன் கார்பைடு எஸ்ஐசின்னு சொல்லுவாங்க. சிலிக்கன் கார்பைடு இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ஃபாஸ்டர் கட்டிங் ஆன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸ். இட் இஸ் யூஸ்டு இன் சைஸ் ஆஃப் 25 அண்டு 50 மைக்ரான்ஸ். Dolomite of 200 crit size is in the found suitable for the light cleaning and catching the glass powder of the diameter. Okay, 0.32, 0.60 mm are used for the light polishing and deburring process. Okay, next one, as the nozzle is subjected to a great degree of abrasions, air is made of hard materials such as the tungsten carbide, synthetic sapphires, and ceramics, and etc. to reduce the wear rate. அதாவது என்னன்னா the nozzle the tungsten carbide and synthetic sapphire and ceramics இது யூஸ் பண்ணுறதுனால reduce the wear rate வந்து யூஸ் ஆகுது. next one, the nozzles made of the tungsten carbide have a average life of 12 to 20 hours versus synthetic sapphire nozzle have a average life of the 300 hours. The nozzle tip clearance for work is kept at a distance of a 2.25 to 0.75 mm. The abrasive powder feed rate is controlled by the amplitude of the vibration of mixing chamber. A pressure regulator control the gas or airflow and pressure to control the size of the shapes. Okay, after cut
Either the workpiece or the nozzle is moved by a well-designed mechanism such as the mechanism, the photograph mechanism is exactax. This figures பார்த்துங்க இந்த ஃபிகரில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா. அதாவது the gas or air supply, அதாவது கேஸு அல்லது ஏரை வந்து என்ன பண்ணுன்னா சப்ளை பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து ஃபில்டர் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் அண்டு கம்ப்ரஸர் அண்டு ப்ரெஷர் கேஜஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டர், ஹாப்பர், ப்ரெஷர் கேஜஸ். Next on the control valve for jet flow. Next on the hose, mixing of the chamber, nozzle, the abrasive jet and water, abrasive and jet and workpiece, vibrating the devices and gas or air regulators. Okay வா. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேஸ் ஆர் ஏர் சப்ளை, அதாவது இந்த ஃபில்டரில் வந்து பார்த்தோன்னா ஏர் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் ஆகுது. அப்போ வந்து ஏர் ஆனது ஃபில்ட்ரு பண்ணுறாங்க. ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த கம்ப்ரஸர் என்ன ஆகுதுன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரை வந்து ஜக் பண்ணி உள்ளே வந்து இழுக்குது. அப்போ உள்ளே வந்து ஃப்ளோ ஆகும்பொழுது ப்ரெஷர் கேஜ் வந்து ப்ரெஷர் தெரியும், எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரான ஏர் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த ப்ரெஷரான ஏர் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் ஆகும்போது கேஸ் ஆஃப் த ஏர் ரெகுலேட்டர், அதாவது எவ்வளவு கேஸ் வந்து நமக்கு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெகுலேட்டர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கும் பொழுது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹோப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டிகிள்ஸ், அதாவது இந்த சிலிக்கன் கார்பைடு, அடுத்து வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சம் ஆஃப் த அலுமினியம் ஆக்சைடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த ஹோப்பரில் பவுடர் பார்ட்டிகல்ஸை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து ரெகுலேட்டர் மூலியமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லைட்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு பவுடர் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க. அப்போ இது என்ன ஆகுனா ஒரு இந்த மிக்சிங் சேம்பருக்குள்ளே வந்து அந்த பவுடர் மெட்டீரியல்ஸும் உள்ளே இன்சர்ட் ஆகுது, கேஸும் இன்சர்ட் ஆகுது. அப்போ கேஸும் பவுடர் மெட்டீரியல் உள்ளே போனோன்னா என்ன ஆகும், இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹை ப்ரெஷரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுனா இந்த அடுத்து ஒரு ஏரோ மார்க் கட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மார்க் வழியாக அப்போர்ட் மேலே வந்து அப்போர்ட் டைரக்ஷன் வழியாக நம்ம மேலே வந்து உள்ளே அந்த பைப் வழியாக உள்ளே வந்து ஹோஸ் வழியாக உள்ளே வெளில ரிலீஸ் ஆகும்பொழுது இந்த ப்ரெஷர் கேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அந்த பார்ட்டிகல்ஸும் ஏரும் மிக்ஸ் ஆகி ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரெஷர் கேஜில் உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்து வந்து கண்ட்ரோல் வால்வு ஃபார் ஜெட் ஃப்ளோ, அதாவது எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரெஷரான அந்த பார்ட்டிகல்ஸும் அந்த கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸும் வெளில வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜெட் ஃப்ளோவில் பார்க்குறோம். அந்த ஜெட் ஃப்ளோவில் வந்து என்ன பண்ணோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம நாசில ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த ஹோஸ் வழியாக அந்த நாசில் வழியாக உள்ள இன்ஸ்ட் ஆகும்போது நாசிலோட மெயின் பர்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை வந்து அதிகமாக படுத்தக்கூடியது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாசிலோட ஃபங்க்ஷனு. இப்போ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாசிலில் என்ன ஆகும்னா பார்த்துங்க, இதான் வந்து இந்த கண்டென்ட் தான் நாசில்னு சொல்லுவோம். அதில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஹெவியாக உள்ளே வரும்போது ஹை ப்ரெஷரில் வந்து ஒர்க் பீஸ் மேலே படும். அப்புறம் இந்த அப்ரசிவ் ஜெட் ப்ரெஷர், அதாவது அப்ரசிவ் ஜெட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து படும்பொழுது அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ஒர்க் பீஸில் வந்து என்னென்னா பாலிஷ் பண்ணுறாங்க, அதாவது அங்கே மிஷினிங் பண்ணுறது. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்ரசிவ் ஜெட் மிஷினிங்கோட லேஅவுட்டு. The working dry air or gas N2 or CO2 is entered into the compressor through the filter where the pressure of the air or gas is increased. The pressure of the air varies from of the 2 kg per centimeter square to 8 kg per centimeter square. The compressed air or high pressure gas is supplied to the mixing chamber through the pipeline. This pipe line carries a pressure gauges and a regulator to control the air gas flow, and it is fine abrasive particles are collected in the hopper and feed into the mixing chamber. A regulator is incorporated into the line to control the flow of the abrasive particles. The mixer of the pressurized air and the abrasive particles from the mixing chamber flow into the nozzle at a considerable of the speeds. Next one, the nozzle is used to increasing the speed of the abrasive particles, and it is increased up to the 300 meter per second. This high speed stream of the abrasive particles from the nozzle impact the workpiece to the machine. Due to the repeated impact, small chips of the materials get loosened and the fresh surface is expanded. A vibrator is fixed at the bottom of the mixing chamber. When it is vibrated, the amplitude of the vibration control the flow of the abrasive particles. This process is widely used for the machining hard and brittle materials and non-metallic materials, அதாவது கிரேமியம், கிளாஸு அண்டு
ceramics and mica the thin sections அதாவது என்னன்னா இந்த particles யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. next this process is the capable of the performing the drilling, cutting, deburring and edging and cleaning the surfaces. next one, the abrasive jet machining process, the AJM process, differ from and sand blasting process. AJM is the physically meant for metal removal with the use of the small abrasive particles, wherever the sand blasting process is a surface cleaning process which does not involve in the metal cutting process. metal removal rate process of the parameters, அதாவது AGMல வந்து metal removal rate வந்து process of the parameter வந்து பார்க்குறோம். next the metal removal rate depend upon the following the parameters. என்னென்ன parameters வந்து பார்த்தீங்கன்னா mass flow rate, abrasive grain size and gas pressure and velocity of the abrasive particles. next one பார்த்தீங்கன்னா mixing ratio. next one பார்த்தீங்கன்னா nozzle tip of the clearance. அதாவது mass flow rate வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியலோட particles தான். இதான் mass flow rate. தெளிவாக இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். next at particle pressure at the material remove rate increase in the abrasive flow rate, but after the reaching an optimum value the material removal rate decreases with the further increasing in abrasive flow rate. This is due to the fact that of the mass flow rate of gas or air decreases within the increase of the abrasive flow rate. ஓகேவா, இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெட்டல் ரிமூவல் ரேட்டு எம்எம்ஆர், நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ரசிவ் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட். ஓகேவா, இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த அப்ரசிவ் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆனது என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு அது ஏதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா இனிஷியல்லேருந்து வந்து டிகிரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரீஸ் ஆகும். இதுதான் வந்து மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டு சொல்லுவோம், அதாவது ஹை ப்ரெஷரு. ஏன்னா அங்கே வந்து மெட்டீரியல் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்து அதிகரிச்சு இருந்துகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்துன்னா அடுத்தது அதோட ரேட் வந்து என்னென்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் த கேஸஸ் வந்து என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ்லேருந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ப்ரெஷர் வந்து ஹெவியாக கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது, அதனால் ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸில் இருக்கும், இன்க்ரீஸ்லேருந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதான் வந்து அப்ரசிவ் ஃப்ளோ ரேட்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த அப்ரசிவ் கிரைன் சைஸு. The various abrasive particles used in the AGM process are aluminum oxide Al2O3 and silicon carbide CSIZ, glass powder and dolomite and specialized preparation the sodium bicarbonate. இந்த மெட்டீரியல் தான் நம்ம வந்து abrasive grain யூஸ் பண்ணுறோம். The aluminum oxide is a general purpose of the abrasive is used the size of the 10, 25 to 15 microns. Silicon carbide is used for the fast cutting on the extremely hard materials, is used in the size of this 25 and 50 microns, and the dolomite of the 200 grit size is found the suitable for light cleaning and etching. The glass powders of the 0.32 0.60 mm are used for light polishing and deburring process. The general larger size are used the rabbit removal rate, while the smaller size of used for the good surface finishing of the precisions. Okay, next one வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கிரெயின் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்ரசிவ் ஃப்ளோ ரேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா 10 மைக்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு உடனே டிக்ரீஸ் ஆகிடும். அடுத்து 25 மைக்ரான்ஸும் அதுவும் தான். அது வந்து இதை விட கொஞ்சம் சம் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் வந்து என்னன்னா 25% ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி 50 மைக்ரான்ஸ்னால் ரொம்ப சின்ன மைக்ரான்ஸ், அது என்ன ஆகுனா ரொம்ப தூரமாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அப்புறம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ மிஷினிங் வந்து சர்ஃபேஸ் மிஷின் வந்து குட் லெவலில் பண்ணோன்னா 50 மைக்ரான்ஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து பக்காவாக வந்து மிஷினிங் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் ப்ரெஷர்ஸ், அந்த பேராமீட்டர்ஸில் தேர்ட் ஒன் கேஸ் ப்ரெஷர்ஸ். த மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் இன்க்ரீஸிங் இந்த கேஸ் ஆர் ஏர் ப்ரெஷர் இந்த ஸோ இந்த ஃபிகர்ஸ். அதாவது என்னன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும், அதாவது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல்லேருந்து அந்த ஏர் ஃப்ளோ ரேட் மட்டும் வந்து பார்த்தோன்னா ஹை ப்ரெஷரில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும், அந்த ப்ரெஷர் வந்து குறையக்கூடாது. அதான் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும் கேஸுக்கும் எம்எம்மாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா the velocity of the abrasive particles, the metal removal increasing with the increasing of the velocity of the abrasive particles. So in the figure 2.7, இப்போ இந்த 2.7 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், அதாவது அதோட வெலாசிட்டி, அதாவது ப்ரெஷர் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி அந்த வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ்லேருந்து இனிஷியல் பாயிண்ட்லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும். அதாவது ஒரே கான்ஸ்டன்ட் லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும், ஸ்லோ ஆகிட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது. அடுத்து வந்து மிக்சிங் ரேஷியோ எப்படி அப்படின்னா the mixing ratio is equal to mass flow rate of the abrasives divided by the mass flow rate of the gases. ஓகேவா, இல்லை
mixing ratio is defined as the ratio of mass flow rate of abrasive to the mass flow rate of the gases. Okay, next the metal removal rate first increase with the increasing of the mixing ratio up to the certain limit, after that is decreasing the gradual. ஓகேவா, என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங் ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் இருந்து என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது, மிக்சிங் ஆகும். மிக்சிங் ஆகிட்டு அந்த ப்ரெஷர் அதிகரிக்க என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ ப்ரெஷர் டவுன் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இங்கேயும் வந்து மிக்சிங் ரேஷியோவும் டவுன் ஆகிடும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் nozzle tip clearance or standard of the distance. The distance between the nozzle tip and the workpiece has grade the influence and the diameter of the cut, its shapes, size and also and the rate of the material is removal. The material removal rate first increases with the increase of tip clearance from workpiece up to a certain the limit. After that it is remaining the unreached for a certain tip clearance and then decreases the gradual as shown in the figure 2.9. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் பாயிண்ட்லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்புறம் வந்து கான்ஸ்டன்டாக the various tip clearance influencing on the diameter cut shape of the cut material rate is shown in the following the tables. ஓகேவா, இதை கன்சிடர் த நாசில் ஆர்விசி டயா, அதாவது நாசிலோட டயா வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா 0.45 mm, the abrasive aluminum oxide and the flow rate of the abrasives 108 per minute, flow rate of the air 5 kg per centimeter squared, the work material glasses, அதாவது கிளாஸ் மெட்டீரியல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டேபிளை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா, இந்த டேபிள் வந்து இந்த டிப்பு கிளியரன்ஸு 0.75, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3, 5, 10, 15 and 20 இருக்குது, அதாவது வேரியேஷன் ஆஃப் த டிப் கிளியரன்ஸ். நெக்ஸ்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் த கட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எம்ல வந்து 0.45 அண்டு 0.6, 0.64 and 1.4 to 2.5. நெக்ஸ்ட்டு ஷேப் ஆஃப் த கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஷேப் ஆஃப் த கட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த 0.75 நாசில் டிப்பில் வந்து 0.45 டயமீட்டர் கட் ஆஃப் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த பா மாதிரி, அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் கட் மாதிரி என்ன கட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு 3 and 0.6 கொடுக்கும்போது ஒரு கர்வ் மேலே கட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு 5 to 0.65 நம்ம கட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கர்வ் வந்து என்ன ஆகும்னா உள்ளே வந்து ஹோல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதேமாதிரி தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. லாஸ்ட்டாக வந்து 2.5 20 டயமீட்டரில் விடும்போது கொஞ்சம் தான் கர்வ் வந்து உனக்கு கட் ஆகுது. மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் mg per minute, அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை mg வந்து மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10, 25, 52 and 62, 56 and 50. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேலேருந்து அந்தந்த டயமீட்டர் உள்ள இன்செர்ட் ஆகும்போது மாறும். It would be noted that the metal removal rate keep on the increasing up to a nozzle tip clearance of 10 mm after that is decreases due to the drag of the atmospheres. ஓகேவா, அட்மாஸ்பியரை பொறுத்து என்ன மாறும். The advantage of the AGM, this process is suitable for cutting all materials even diameters, can be machined by diamond or the abrasives. Next one to second point, there is no heat generation during the process, so thermal damage to the workpiece is avoided. Next one பார்த்தீங்கன்னா very thin and brittle materials can be cut without any risk of the breaking, அதாவது risk of breaking. There is no direct contact between the tool and the workpiece. Next one, low initial investment. ஓகேவா, next good surface finishing, it is can be used to cut and interact hole shape in hard and brittle materials. Next one, disadvantage of the AGM process, the material removal rate is slow, soft material cannot be machined, machining accuracy is poor, nozzle wear rate is high, the abrasive powder used in the process cannot be reduced, there is always the danger of the abrasive particles getting embedded in the workpiece, so cleaning is the essential after the operations. Next one, it is required that some kind of dust collection of the systems. Next, the application of the AGM எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க, the machining of the hard and brittle materials like quartz, ceramics and glass shapers and etc. இங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. Fine drilling and micro weldings, drilling and micro welding யூஸ் பண்ணுறாங்க. Next, machining of the semiconductors யூஸ் பண்ணுறாங்க. Machining of the intricate profiles on hard and brittle materials. Next, cleaning and polishing of the plastics, nylons and
டெஃப்லான் காம்பவுண்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா தம்பி? நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து frosting of the interior surface of the glass tubes and surface edging and surface preparation யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா தம்பி? இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ஏஜிஎம், அதாவது ஃபுல்லாக இதில் வந்து கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஏஜிஎம்மோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா ஒர்க் மெட்டீரியல், இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹார்டன் அண்ட் பிரிட்டில் மெட்டீரியல் லைக் த கிளாஸஸ் அண்ட் குவார்ட்ஸ் அண்ட் செராமிக்ஸ் அண்ட் மைக்கான் எக்ஸெட்ரா. அப்ரசிவ் பார்ட்டிகல்ஸ்னால் என்னென்னா இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சினாவே இந்த யூனிட்டே வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆன மாதிரி. அலுமினியம் ஆக்சைடு Al2O3, சிலிக்கன் கார்பைடு SiC, கிளாஸ் பவுடர் டெவலப்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் சைஸ் ஆஃப் த அப்ரசிவ்ஸ் என்னென்ன சைஸ்னால் அரவுண்டட் த 25 மைக்கான் மியூஎம் அண்ட் ஃப்ளோ ரேட் வந்து 2 to 20 G/minute. மீடியம் வந்து பார்த்தோன்னா நைட்ரஜன், CO2 கேஸ் அண்டு ஏர், இந்த கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி வந்து 125லேருந்து 300 m/s. ப்ரெஷர் வந்து 2 to 8 kg/cm², அதாவது 8 பார்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? நாசில் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வந்து டங்ஸ்டன் கார்பைடு அண்டு சிந்தட்டிக் ஷாப்பர். ஓகேவா? லைஃப் ஆஃப் த நாசில் வந்து பார்த்தோன்னா டங்ஸ்டன் கார்பைடு 12 to 20 hours. ஓகேவா? ஷாப்பர் 300 hours பண்ணுறாங்க. நாசில் டிப் கிளியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.25 + 0.25 to 15 mm. டாலரன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ±0.05 mm. The machining operations, drilling, cutting, deburring and cleaning are the etc. ஓகேவா?